पंजाब दी कैबिनेट दी मीटिंग हुई। बहुत सारे अहम फैसले इस मीटिंग दौरान विचारे गए। मेरे नाल मेरे कैबिनेट के साथी हरभजन सिंह जी, कुलदीप सिंह धालीवाल, अमन अरोड़ा जी, चेतन सिंह जौल माजरा जी, लालजीत भुल्लर जी, सारे मंत्री साहबान जिन्हें भी अज कैबिनेट के विच पहुंचे, धन्यवाद। सब तो पहला तो चंडीगढ़ तो बाहर पहली साड़ी कैबिनेट है तो फैसला लिया गया अज सर्वसम्मति नाल कि ज़्यादातर कैबिनेट मीटिंगां जिहड़ियां ने वो लोगों के विच जाके करिया करा। कैबिनेट मीटिंग तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस, उस तो बाद उस इलाके दे जिथे कैबिनेट मीटिंग हो रही है लोगों को भी मिलांगे, वख-वख वर्गां दे उन्हां दीयां जिहड़ियां कोई मुश्किलां शिकायतां सुझाव ने वो भी सुनांगे। सारे मंत्री साहबान अपने अपने डिपार्टमेंट के जिहड़े सीनियर ऑफिसर ने उन्होंने भी नाल लैके जाणगे ताकि मौके ते हल हो सके। सो अज ये असी पहली मीटिंग है जी चंडीगढ़ तो बाहर की सरकार तुहाडे द्वार के नां ते असी ये मुहिम जिहड़ी है सारे पंजाब च जावांगे। कदे असी मोगे करांगे, कदे असी मानसा जावांगे, कदे असी हुशियारपुर जावांगे, कदे किसी बड़े पिंड च भी जा सकते हैं तो वो पिंड के लोगों भी इनवॉल्व करांगे। लोकल समस्यावां बाद दे विच उन्हां दी ताकि लगभग जिस दिन कैबिनेट मीटिंग जिथे भी हो रही है उत्थे लगभग सारा दिन सरकार उत्थे रहे ताकि उस इलाके दी जिहड़े मसले ने उन्होंने उत्थे हल किया जा सके। लोगों दी दफ्तरां दी खजल खुआरियां जां चंडीगढ़ आउण दीयां खजल खुआरियां घट सकन। अज दी कैबिनेट दे विच कुछ रस्मी एजेंडे सी ते कुछ खास जिहड़े कैबिनेट दे विच पास होए उन्हां दे विच मैं तुहानूं दस देना। एक तो कुछ लोकल बॉडी जिहड़ा लोकल ऑडिट टीम है उहदे च 87 पोस्टां जिहड़ियां ने वो क्रिएट कीतियां जा रही ने, भरनियां ने। हुण वो घाट चल रही है, हजे होर भी रहिंदे ने, वो भी आने वाले दिनों हो जाऊगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के रूल जिहड़े ग्रुप ए, ग्रुप बी ते ग्रुप सी वास्ते उन्हां संबंधी भी सर्वसम्मति नाल फैसला लिया गया। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी PAU के जिहड़े अध्यापक ने उन्हां दे जिहड़े सोधी हुई तनख्वाह के स्केल ने 1 जनवरी 2016 तो लागू होणगे। ये अहम फैसला लिया गया। उन्होंने भी जो पे कमीशन के 7वें पे कमीशन के जिहड़े सौदे हुए जिहड़े तनख्वाह के स्केल ने वो उन्होंने मिलणगे। अगली कैबिनेट के गड़वासू के जिन्हें भी मास्टर केडर के जिन्हें भी मुलाजम ने उन्होंने मंजूरी दे दी जाऊगी। उस तो बाद फिर PTU की बारी 3 साडे कोले कैटेगरीज ने ते जिहड़े स्कूलों वाले टीचर ने उन्होंने तो पहले हो गया सीगा। हुण PAU, गड़वासू ते PTU इन्हां तिन्नां नूं असीं अप्रूव कर रहे। एक बाबा बुढ़ा जी की जगह है अजनाला तहसील दे विच रमदास, उत्थे एक नवा प्रबंधकी ब्लॉक उन्होंने मंजूरी मिली है। बॉर्डर ते है वो, तो उस इलाके के लोगों को काफ़ी दूर जाना पैंदा सी अपने कामां करन लई। कुलदीप धालीवाल जी का हलका पैंदा है। सो रमदास दे विच एक नवा प्रबंधकी ब्लॉक जिहड़ा वो कैबिनेट दे विच मंजूर होया। बाकी ड्रग लैबोरेटरी वास्ते कुछ पक्के मुलाजम रखने ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਸੀ ਇਹ, ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਹੈ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਉਹਦਾ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਈਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 10% 1500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਈ ਰਟੀਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਸਮਝਦੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਸੀ 2022 'ਚ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ
लोग बहुत सियाणे ने और मैं कल ही हजे रात ही कह के हटिया कि मैनू मिले सीगे कांग्रेसी कहते सी पैसे वंडांगे असीं या देख लो वीडियो आ गई ना। सो लोग इन्हां नूं मूँह नहीं लाउणगे जिहड़े लोकां नूं पैसे वंडदे आ जां लोकां दा वोटर कार्ड खरीददे आ। इहदा मतलब वो शहीदां योधियां जिन्हां ने सानूं वोटर कार्ड लैके दिता कुरबानियां दे के, जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन्हां ने संविधान दे विच हक दिता दबिया कुचलिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 32 ਦੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਕਣਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੂਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਡੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੂਟਬਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈ ਦੂਜੇ ਝੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੈਕਟਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਦਰਾਹੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਮਾਸਾ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਰਾਹੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ।